त चाहिँ शेयर गर्ने हिजोको होमवर्क तपाईहरुले गर्नुभयो भने के चाहिँ बुझिदैन भन्ने कुरा क्लियरली थाहा हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अब थाहा नहुने भयो बुझ्नुभयो कि भएन भने थाहा पाइएन ठीक छ अब सुरु गरौँ सडन प्रोभिजन्सहरु के आयो ओके सडन प्रोभिजनहरु सुरु गरौँ आज कति भ्याइन्छ त्यो भ्याउँला थ्योरिटिकल पोर्सनहरुलाई सकाउनतिर लाग्छौं अनि हामी क्वेशन आन्सर पनि डिल गर्छौं एकछिन है 7 मिनेट भनेको भइसकेछ ओके Special provisions related to import of vehicles. हिजोको प्रेजेन्ट हिजोको क्लास अपलोड गर्न अपलोड गरिसकेका छैन है त्यो म अपलोड गर्दिन्छु आज भ्यालुएसन को कुरा अलि पछि आउँछ है भोलिको क्लासमा आउँछ वा आज नै भ्याइयो भने आजको क्लासमा पनि आउँछ त्यो हिजोको होमवर्क गर्दैको भए ठीक हुन्थ्यो Okay. Special provision related to import of vehicles. This is Finance Act मा छ है यो Finance Act मा छ Finance Act 2077 को Annexer 1 को Clause 12 मा छ Finance Act 2077 Annexer 1
प्लस 12। यसमा सबैभन्दा पहिलो कुरा के भन्दा द अथराइज डीलर अफ vehicle manufacturer in Nepal. Shall only be eligible to import new vehicles purchased from manufacturer or authorized of such vehicles. If vehicle is imported through authorized dealer of such vehicle in foreign country, other than manufacturer other than manufacturer, a tripartite agreement among foreign dealer, manufacturer, बुझ्नु होला। अथराइज डिलर बाहेक अरु कसैले पाउँदैन। There are exceptions अथराइज डिलर बाहेक अरूले पनि पाउँछ। नम्बर 1, A, if other than authorized dealer, okay, if other than authorized dealer imports vehicle, for example Rima Gurung imports Ferrari, such vehicle shall be released by customs officer by adding 30% of value of asset as penalty. B, which
Are you listening to me? अब ठीक छ? Diplomatic or duty privilege? Government of Nepal interior person entitled to diplomatic or duty privilege, or government projects under loan or grant assistance may import goods on their own. आफैले गर्न सक्छन्. Number C, disabled person may import scooter for their own purpose without having authorized dealer in Nepal. On their own without having authorized dealer in Nepal. Even. दमकललाई के भन्छ? Number D, Government of Nepal import without having authorized dealer in Nepal. यो भयो authorized dealer बिना नै गर्न पाउने. Scanner के भइरहेछ हौ? The following vehicles cannot be imported. A, reconditioned. B, used.
or C, vehicles not falling under Nepal vehicular pollution standard 2069. Except A, import of fire engine, B, the vehicle on recommendation MOE, the name of Nepali citizen serving in foreign diplomatic missions. For more than 1 year. Effected at the end of service in diplomatic mission. End of service diplomatic mission. आज हामी भेहिकलकै कुरा गर्छौं है धेरै. Import vehicles by on reciprocal basis on recommendation of MOFA on recommendation of MOFA. अर्को पोइन्ट के छ भन्दा the authorized dealer shall publish MRP every 4 months. If MRP is not published, Department of Custom can withhold the import and investigate into matter. Vehicle ल्याउनेसँग related special provision, one of the special provisions यो हो. One of the special provisions here. Okay. One भन्दा धेरै authorized dealer provided that विदेशीले दिनु पर्यो नि हैन. विदेशीले नदिन्जेलसम्म चाहिँ हुँदैन. आज इन्टरनेटले धोका दियो जस्तो लाग्यो. त्यो अहिलेको एन्सरै सुन्न पाइएन. मलाई प्रेजेन्टेसन शेयर गरौँ. कुन एन्सर? त्यो अथराइज डिलरको. अथराइज डिलर हुन सक्छ. त्यो उनीहरुले विदेशीमा भर पर्ने कुरा हो.
नेपालीमा होइन। टेम्पोरेरी इम्पोर्ट अफ भेहिकल्स कार्नेट फेसिलिटी के हो यो? The vehicle imported by tourists for personal purpose can be in Nepal for 6 months, either continuously or intermittently, in a period of 1 year from the date of entry of vehicle into Nepal without any duty. ड्युटी नतिरी कार्नेट फेसिलिटी अन्तर्गत 6 महिनासम्म भेहिकल राख्न पाइन्छ। 6 महिनाभित्र यो भेहिकलहरू कन्फिस्केटेड हुन्छ। यो ध्यान दिने होला वर्ड कन्फिस्केटेड। 6 महिनाभित्र भएन भने हुन्छ, अर्थात् जफत गरिन्छ। दुईटा टाइमलाई चाहिँ त्यो 6 महिनाको पिरियडमा एक्सक्लुड गरिन्छ। दुईटा टाइमलाई when the vehicle was in custody of police due to accident or in garage for repair. रिपेयरको लागि ग्यारेजमा भएको अवस्था वा पुलिसको कस्टडी अवस्थालाई चाहिँ के मैले अहिलेसम्म नि सोधेको छैन। Temporary import of vehicle for the purpose, इन्टरनेटमा समस्या हो। कार्नेट फेसिलिटी एकचोटि गुगल गर्नु होला विनयजी। गुगलले क्लियरली भनिदिन्छ विदेशबाट ट्राभलिङ पर्पसको लागि गाडी ल्याउन पाउने अवस्था हो कार्नेट फेसिलिटी भनेको। ट्राभल गर्ने पर्पसको लागि, घुम्ने पर्पसको लागि गाडी ल्याउन पाउने अवस्था हो कार्नेट फेसिलिटी भने चाहिँ। कार्नेट फेसिलिटी अन्तर्गत आएका गुड्सहरू गिफ्ट पनि गर्न पाइँदैन, बिक्री पनि गर्न पाइँदैन। 1 वर्षभित्र 6 महिना पुलिसको कस्टडीमा भएको एक्सिडेन्टको रिजनले गर्दा वा रिपेयरको लागि ग्यारेजमा भएको अवस्थामा बाहेक 6 महिनाभन्दा बढी बस्यो भने कन्फिस्केट हुन्छ डाइरेक्टली। अर्थात् अब सरकारले म फिर्ता दिन्छु भनेर पनि दिन सक्दैन। The other goods in the vehicles may be released in the terms that they will be returned back along with the vehicles mentioning the same in the carnet. कार्नेट भन्ने एउटा डकुमेन्ट भयो, त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ मेन्सन गरेर अरू गुड्सहरूलाई के गरिन्छ, फिर्ता पठाइन्छ। मतलब अरू गुड्सलाई पनि रिलिज गर्न सकिन्छ कार्नेट फेसिलिटीमा। भनेपछि तपाईहरुलाई एक्जामिनेसनमा कार्नेट फेसिलिटीको बारेमा सोध्यो भने यति कुरा लेखिसकेपछि कथा सकियो। कार्नेट फेसिलिटीको बारेमा क्वेशन सोध्यो भने यति कुरा लेखेपछि सकियो। राइट सर्ट नोट्स अन कार्नेट फेसिलिटी भन्यो भने सकियो, पुग्यो। यो पास्ट क्वेशन छ है आइक्यानको। टेम्पोरेरी इम्पोर्ट अफ अदर भेहिकल्स, अरू भेहिकल टेम्पोरेरी इम्पोर्ट गरियो भने के हुन्छ भन्दा नट ड्युटी टु बी लेभाइड if such vehicles return back to foreign country reaching the nearest market during the same day. In case of vehicles imported under bilateral or multilateral treaty to which Nepal is a party, the provisions of such treaties shall apply. In case of import of tractor carrying imported goods returns back to foreign country in empty form within 48 hours of entry. यो कहाँ छ भन्नु होला फेरि, यो कहाँ छ चाहिँ जहिले पनि आउने क्वेशन हो। यो चाहिँ अघि भनेकै सेक्सनमा छ है। अघि मैले कति भनेको थिएँ एकचोटि फेरि हेर्नुपर्छ मैले। सेक्सन क्लज 9 जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, क्लज 12 शेड्युल 1 अफ फाइनान्स एक्ट त्यसैमा छ यो।
ट्र्याक्टरको टेम्पोरेरी इम्पोर्ट विदाउट ट्रेलर 400 रुपियाँ पर डे, वर्षभरिमा 30 दिनभन्दा बढी बस्न पाउँदैन। ट्र्याक्टर विथ ट्रेलर 700 रुपियाँ प्रतिदिन। ट्रेलर अफ ट्र्याक्टरको ट्रेलर मात्रै ल्यायो भने 700 रुपियाँ, कार जिप भ्यान 500 रुपियाँ। यो माथिको 3वटा केसमा वर्षभरिमा होइन, लगातार भयो, लगातार 30 दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, अरूमा वर्षभरिमा 30 दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, एकपटकमा 7 दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, 1 वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने। तपाईले हेर्नुभयो भने कार जिप भ्यान 500 रुपियाँ, टुरिस्ट भेहिकल इन्क्लुडिङ मिनी बस, मिनी बस 500 रुपियाँ, मोटरसाइकल स्कुटर 150 रुपियाँ, 3 व्हीलर 400 रुपियाँ प्रतिदिन, ट्रेलर ट्रक एन्ड अदर भेहिकल्स युज फर ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्स 1700 रुपियाँ प्रतिदिन, भेहिकल इन्स्टल्ड विथ बोरिङ मेसिन फर ड्रिङ्किङ वाटर इरिगेसन 1200 रुपियाँ प्रतिदिन। 30 दिनको एक्सेप्सनको रुल छ। अर्को भनेको 30 दिनको एक्सेप्सन छ। In case the 30 days time period is not sufficient for stay in Nepal for a special vehicle where equipments are fitted imported for the purpose of motion picture filming, educational demonstration and promotion of social consciousness, the DG can extend the time limit up to 3 months on recommendation of concerned chief of customs officer. यदि कसैले फिल्म खिच्नको लागि, एजुकेसन डेमोन्स्ट्रेसनको लागि, सोशल कन्सियसनेसको लागि भनेर चाहिँ भेहिकल ल्याउँछ र त्यो 30 दिनको टाइम पिरियड पुगेन भने अर्को 3 महिना थप्न मिल्छ। In case such goods does not return after prescribed time, the customs can confiscate good. Where there is genuine reason for overstay in Nepal, the export can be permitted by collecting duty as follows. In case of bike, 1200 rupiah per day, not exceeding value of bike. In case of others, 1500 rupiah per day, not exceeding value of vehicles. Here's a question. No import duty on import of goods transporting vehicles. Bullet carrying gas छ भने 96 घण्टासम्म import duty लाग्दैन. Truck except gas bullet and container carrying goods to reach and return back from destination after unloading 72 घण्टा. Truck except gas bullet and container carrying goods unload goods in customs premise 72 घण्टा भित्र फर्किनु पर्छ। यो समय दिएको छ, यसको लागि चाहिँ कस्टम्स ड्युटी लाग्दैन। If gas bullet truck with trailer or trailer cannot return back within 96 hours or 72 hours, as the case may be due to closure, strike, natural disaster or accident in concerned area, the chief of customs office may add the time up to 3 days without collecting duty. In other cases, duty as specified in slide 6 is applicable. यो तपाईलाई स्लाइड आउँछ, त्यसपछि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ।
टेम्पोरेरी अफ इम्पोर्ट अफ भेहिकल्सको कुरा यही नै हो। यो आइक्यानले पास्ट क्वेसन सोधा पनि हुन सक्छ भनेर आएको कुरा भयो यो 77 78। अब भ्यालुएसनको कुरा आयो। गुड्स इम्पोर्टेड अन्डर डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज, ड्युटी प्रिभिलेज, पार्टिसल अर कम्प्लिट ड्युटी एक्जेम्पसन इफ सोल्ड अर गिफ्टेड इन नेपाल देयर शैल बी एप्लिकेबिलिटी अफ ड्युटी। Customs rate and exchange rate prevailing on the date of sales, registration auction shall be applicable. The valuation shall be done in foreign currency. अरु हामी भ्यालुएसनमै पढ्छौं, कस्टम्सको भ्यालुएसनमा नै पढ्छौं। होमवर्क नगर्ने साथीहरुलाई सोधौं होमवर्क गरिन्छ कि गरिदैन भनेर। म चाहिँ कस्टम्स भ्यालुएसन पढाउने मोडमा चाहिँ छैन, किनकि टेक्स टाइम अलिकति डिटेलमा पनि पढाउनु पर्छ त्यसलाई है। एकचोटी हेर्छु म यो कस्टम्स भ्यालुएसन हो कि होइन। कस्टम्स भ्यालुएसन चाहिँ पढाउने मोडमा छैन म आज। सात चाहिँ कहाँ गयो? बस 6 चाहिँ भयो, 7 चाहिँ कहाँ गयो? एकछिन है, 2-3 मिनेट कुरौं। फाइनान्स एक्ट को मोरलेस कभर भयो कस्टम्स भ्यालुएसन बाहेक अरु कुराहरु। अब यो धेरै कुरा धेरै डिटेलमा चाहिँ म फाइनान्स एक्ट पनि भन्नेवाला छैन। आजलाई यति गरौँ। तपाईहरुलाई दिएको होमवर्क चाहिँ गर्दिनु प्लिज, किनकि मैले यो लेख्न थालेको भए टाइम लाग्थ्यो। मैले यसलाई हातले लेख्न थालेको भए टाइम लाग्थ्यो। म तपाईहरुलाई प्रेजेन्टेसन शेयर गर्छु। होमवर्क चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दा म तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु। अब होमवर्क चाहिँ के गर्नु पर्यो भने होमवर्क है। अब इन्कम ट्याक्स को त छोड्दिहालौं। इन्कम ट्याक्स को 5-7 जना बाहेक अरु कसैले होमवर्क गर्नु भएन। अब अरु प्रायोरिटी पनि होला र तपाईहरुले होमवर्क नगरेको भएर मलाई पढाउन पनि अल्छी लागिरहेछ खासमा भन्यो भने। नम्बर 1 सबैभन्दा पहिलो क्वेशन चाहिँ के हो भन्दा मेन्सन द कन्डिसन्स when vehicle can be imported without authorized dealer in Nepal. Dealer in Nepal. Number 2 अर्को क्वेशन भनेको राइट सर्ट notes on A carnet facility, B temporary import of vehicles. हिजोको र आजको दुईटै तपाईहरुले म्याक्सिमम 2 आवर्स मा क्वेशन होमवर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया नोट लेखेर मलाई पठाइदिनु होला। जम्मै एउटा आछ अभिलाषा श्रेष्ठको, त्यो बाहेक अरु कसैको होमवर्क आछ है। मैले आजलाई यति नै गरे। थ्यांक यू भेरी मच। मैले धेरै बेर पढाइन आजलाई। म यो तपाईहरुलाई दुईटै नोट शेयर गर्दिन्छु र त्यसको आधारमा तपाईहरुले लेख्नु होला। भोलि हामी कस्टम्स भ्यालुएसन पढ्छौं र कस्टम्स भ्यालुएसन सँग रिलेटेड जति पनि कुराहरु छन् सबै कुरा हामी भोलि डिस्कसन गर्छौं। इट मे टेक लङ टाइम। तपाईहरुलाई मैले होमवर्क गर्ने टाइम दिए। यो क्लास 10:45 सम्मको थियो। भनेपछि हामीसँग 45 मिनेट छ। 45 मिनेटमा होमवर्क गरेर पठाउनु होला। आई विल चेक द होमवर्क। थ्यांक यू।